بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک ہندو لڑکی تھی جو پنڈت کی بیٹی تھی۔ تو کاشی کے پنڈتوں کا ایک نہایت ہی مشہور گھرانہ تھا۔ بھارت سے دور دور سے لوگ اور سینکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان خانے میں بھرے رہتے تھے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی، جات برادری کے لوگ بھی بھروسے کی نظر سے اس کو دیکھتے تھے۔ لگ بھگ سارے بنارس میں لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 1000 تمناؤں کے بعد ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی بہت خوبصورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی محبت کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے تھے، کسی چیز کو دیکھنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا تو اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے کئی استاد مقرر کر دیے گئے۔ اس نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو خدا کی طرف سے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ حسن اور شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم کمال کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ گنگا اسنان کے لیے نکلتی تھی تو راہ گزر میں سینکڑوں پروانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ حیا اور پرسائی کی وجہ وہ ایک مجسمہ گھر سے نکلتے وقت پلکوں کی چلمن جو گراتی تھی تو وہ سیدھا گھر آ کر ہی اوپر اٹھاتی تھی۔ راستے میں کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سال میں ایک بار ہنومان مندر میں پوجا کے لیے جاتی تھی۔ متھرا، ایودھیا اور ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے اس کے لیے پیغام نکاح یعنی شادی کے رشتے آ چکے تھے، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہو، اور کوئی ایسا دولہا تلاش کر رہی تھی جو ساری خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر جمائی بننے کے لیے تیار ہو۔ اسی لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے ان کو وہ ٹال دیا جاتا تھا۔ ماں باپ پیار سے اپنی بیٹی کو شکنتلا کہتے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شکنتلا کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا، بلکہ دور دور تک شکنتلا کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک انہی دنوں میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکومت سارے ہندوستان پر تھی۔ اس وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابراہیم خان نام کے ایک شخص کو بنارس کا کوتوال بنا کر بھیج دیا۔ ابھی ابراہیم خان کو آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی ظالم، کمینہ اور بدترین شخص تھا، اور اتنے رعب و دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی خطرناک نگاہوں کی مار سے کسی تازہ کلی کا بچ پانا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی چلمن کے پیچھے مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے تھے۔ ایک دن جاسوسوں نے شکنتلا کا پتہ لگا لیا اور یہ خبر اس عیاش کوتوال ابراہیم خان کو پہنچائی اور کہنے لگے کہ حضور، آپ تو بیکار میں پریشان ہیں، اپنے وقت کا سب سے چمکتا ہوا ہیرا اسی بنارس میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنتلا، جس کا نام ہے، اس کمل کے پھول کی طرح ہے جو سارے جھیل میں صرف ایک ہی کھلتا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کے گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس کی دیوار سے اپنی آنکھیں سیک کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی مست آنکھوں میں جیسے میخانہ تیرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے تو ہر طرف کالی گھٹاؤ کا موسم امڑنے لگتا ہے۔ اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے۔ اس کے بدن کی رنگت اتنی نکھری ہوئی ہے کہ جیسے کسی نے چاندی کا خواجہ ہی مل دیا ہو۔ یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ ہرس و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی نظر کی درندگی اب ننگی ہو چکی تھی۔ ایک بدماش شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں اس نے کہا، تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ خبر بھی لے کر آؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر کب نکلتی ہے۔ دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تفصیل معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دے دی کہ کاشی کے فلاں محلے میں بالکل گنگا کے بغل میں اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرے وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی ایک وقت ہے۔ کوتوال نے پنڈت لالا رام کو اپنے دربار میں بلوا لیا اور اس نے پنڈت سے کہا کہ اے پنڈت، ہمیں یہ خبر ہوئی ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری ایک بیٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے اپنے گھر کی ہم زینت بنائیں۔
लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुंचा देना। पंडित ने जब ये बात सुनी तो लरस गया और वो कोतवाल के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उसकी चीखों पुकार का असर कोतवाल पर कुछ भी ना हुआ। उसने पंडित की आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए कहा, तुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामील ना हुई और तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर ना लगी तो फिर याद रखना कि मैं अपने सिपाहियों के जरिए उसे जबरदस्ती भी उठा सकता हूँ। बाप रोता हुआ घर आया और सारा माजरा शकुंतला को बताया तो बेटी ने बाप को मशवरा दिया और कहा कि आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांगे। तो कोतवाल की तरफ से 1 महीने की मोहलत भी दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर इमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुई और दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। सुल्तान औरंगजेब नमाजे जुमा से फारिग हुआ ही था कि उसके सामने शहजादों का लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। रोशन ज़मीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में 1 लम्हे की देर न लगी। नकीब को हुक्म दिया कि फौरन इसे मेरे खास कमरे में लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो ही दीवाने खास में अपने तख्त पर बैठे, आपने ये हुक्म दिया, लो बेटी ये चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक अजनबी औरत को मर्दों के सामने बेनकाब नहीं रहना चाहिए। अपने औरत होने का राज मत छुपाओ, मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। तो शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी कहानी बयान कर दी। कहानी सुनते वक्त बादशाह की हालत देखने के काबिल थी। एक रंग आता था, एक रंग जाता था, कभी पलकें भीग जाती थी, कभी गुस्से के मारे चेहरा लाल हो जाता था। जब वो अपना बयान खत्म कर चुकी, बादशाह औरंगजेब ने ये हुक्म सुनाया कि 1 महीने की मोहलत में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, तुम फौरन अपने घर लौट जाओ और अपने माँ बाप से कह देना कि वो फौरन तुम्हारी डोली का इंतजाम करे। ये हुक्म सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो चादर के एक कोने में अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उल्टे पाँव वापस आई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार वो यही सोचती रहती थी कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता कि बादशाह के मुंह से बेटी कहकर पुकारना ये कोई मामूली चीज नहीं है। वो जरूर उसका हक अदा करेंगे, वो जरूर आएंगे मेरी मदद करने के लिए, उस जालिम को सजा देने के लिए। जो तारीख मुकर्रर यानी जो तारीख तय की थी, उसी तारीख पर शकुंतला की डोली तैयार हो गई। सारे शहर में कोतवाल के जुल्म की भयानक दहशत तारी थी। बूढ़ा कोतवाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और मलकाए हुस्न आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी और वो अपनी हवस की प्यास बुझाने जा रहा था। किसी ने खबर दी कि शकुंतला की डोली बहुत करीब आ चुकी है। बस चंद ही कदमों के फासले पर अब उसकी डोली दिख रही है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मसरूफ हो गया। बनारस के भिखारियों में एक लूट मच गई। कोतवाल का गुरूर और जाग उठा। पैसे लुटाता लुटाता डोली के करीब पहुंच गया। अब जब उसकी नजर उठती है तो सामने शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल ने जैसे ही देखा तो खौफ से कांपने लगता है। दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख जाता है, मूर्ति की तरह बेहरकत होकर रह जाता है। गुस्से से कांपते हुए शहंशाह ने कहा, क्यों जालिम, मैंने इसी करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा था। दिन दहाड़े हया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। एक हौलनाक कहर और जुल्म का तमाशा रचाते हुए तुझे इसका ख्याल भी नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार अपने और पराये का कोई फर्क नहीं रखती। क्या तुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है। यहाँ के लोगों की इज्जत और आबरू और जानो माल की हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज होता है। गुस्से के मारे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का चेहरा लाल होकर रह गया था। आंखों से अंगारे फूट रहे थे और एक कोतवाल था जिसका खून खुश्क होता जा रहा था। तभी दिल्ली से चला हुआ फौजी दस्ता भी आ पहुंचा। कोतवाल की तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने हुक्म दिया कि इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दो ताकि दूसरों के लिए इसका अंजाम एक इबरत बन जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उसके दोनों पाँव अलग अलग हाथी को बांध दिए गए, यानी उसके दोनों पाँव अलग अलग करके 2 खूंखार हाथियों की टांगों से बांध दिए गए और पूरी ताकत के साथ हाथियों को अलग अलग सिमत में दौड़ाया गया। यहाँ तक कि जमीन पर उस कमीने के रेजे रेजे बिखर गए।
सारा बनारस औरंगजेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शकुंतला की डोली अब अपने घर पहुंची। तभी बादशाह भी उसके घर पहुंच गए और पहुंचते ही फौरन हुक्म दिया कि मैं प्यास की शिद्दत से बेताब हूँ, मुझे सबसे पहले पानी पिलाया जाए। मैं उस दिन से प्यासा हूँ जिस दिन से शकुंतला ने मेरे सामने अपनी फरियाद पेश की थी। उसी दिन मैंने अपने खुदा से पक्का वादा कर लिया कि जब तक मैं एक मजलूम ब्राह्मण को उनका इंसाफ नहीं दिलाऊंगा, अपने हलक के नीचे पानी का एक कतरा भी नहीं उतारूंगा। शकुंतला ने दोशाले यानी चादर से अपना मुंह छुपाते हुए कहा, भारत के स्वामी, मुझे पूरा विश्वास था कि आपने जिसे अपनी बेटी बनाया है उसकी लाज बचाने के लिए आप जरूर आएंगे। अपनी महबूब रियाया के साथ ये अन्याय आपसे हरगिज देखा न जाएगा, इसीलिए मैंने अपनी जमीन में एक चबूतरा पहले से ही बनवा दिया था ताकि हमारे शहंशाह जब यहाँ आएंगे तो नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह उनको तलाश करनी ना पड़े। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहले वजू करके शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करते हैं। उसके बाद कुछ खाना खाते हैं। पानी के चंद घूंट पीकर जूं ही वापस लौटना चाहते हैं, पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जहाँ पनाह, इस भूमि को आपने अपने सजदे से पवित्र बना दिया है। अब हम इसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने दिल की गहराइयों से इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने उसके उस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पत्र पर एक तहरीर लिख कर दे दी कि इस मस्जिद के मुतव्वली यानी इस मस्जिद के इंचार्ज हमेशा उसी खानदान के लोग रहेंगे। और आज भी गंगा के किनारे ये मस्जिद खड़ी है। इसका नाम धरेरा की मस्जिद है। प्यारे दोस्तों, हर मजहब की कोई ना कोई खासियत होती है। इस्लाम की खासियत अदलो इंसाफ है, जो कि औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आज अगरचे लोग उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक औरंगजेब आलमगीर एक आदिल और एक इंसाफवर बादशाह थे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोस, इंफॉर्मेशन, वाकयात और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें।